Congratulations, Ankit and Sreshta. It's so precious to the Lord Jesus and precious to us. And we rejoice even today that God is uniting both of you for the blessing of millions and for the blessing of all of us. And I'd like to congratulate your dear parents, servants of God, who have been so faithful in God's ministry, working tirelessly, and also have raised you up to be shining stars in the kingdom of God. We're so proud of both of you because of their excellence in ministry, their devotion to God, and the model with which they have led you to the ministry. So I'd like to congratulate dear Reverend Samuel Karmoji and dear Sister Sushmita, whom I know very well, as she would accompany you every time to Chennai, and Bishop Jyoti Kumar and Dr. Shanti Reddy. Congratulations. And this evening, we are here as a family, my beloved wife, Mrs. Evangeline, and our beloved son, Samuel Dinakaran, and our beloved daughter, Stella Ramola, and her beloved husband, my son-in-law, Mr. Daniel Davidson. We love you. And today, it's indeed a great joy that all of us could witness this great union, because it's going to be history, what is going to come out of this union. So let's look to God in prayer and invite Him to speak to us. Every time I sing the song, the grace that was upon my father, Brother Dinakaran, to bless everyone comes down. So let's all sing together. Ramanu channadu ninnu Prabhu Yesu. చున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు వాంఛతో తన కరము చాపి రమ్మనుచున్నాడు వాంఛతో తన చాపి రమ్మనుచున్నాడు రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు వాంఛతో తన కరము చాపి రమ్మనుచున్నాడు Loving Heavenly Father, ప్రేమ కలిగిన ప్రియ పరలోకమందున్న తండ్రి, we believe you are with us now. ఇప్పుడు మీరు మాతో కూడా ఉన్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాము. We thank you. మీకు వందనములు. Speak, Lord, మాతో మాట్లాడండి ప్రభువా, and bless thy children. మీ బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి. Even through the solemnization through your servant Bishop John Lazarus. బిషప్ జాన్ లాజరస్ గారి వివాహాన్ని జరిగిస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా మీ ఆశీర్వాదములను వారి మీద ఉంచండి. You unite them. మీరు వారిని ఐక్యపరచండి. Bless this time. ఈ సమయాన్ని ఆశీర్వదించండి. In Jesus' name. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం. Amen. ఆమేన్. I thank Reverend Vishwa Prasad for his wonderful prayer. I told him, because he has prayed, I can preach boldly. Thank you, brother. God bless you. Today, ఈ రోజున God says, దేవుడు ఏమని సెలవిస్తున్నారంటే, through the words of Jesus in Matthew 22 and verse 32. మత్తయి సువార్త 22:32లో ఉన్న యేసు యొక్క మాటల ద్వారా, I am the God of Abraham. నేను అబ్రహాము దేవుడను. I am the God of
Isaac. నేను ఇస్సాకు దేవుడను, I am the God of Jacob. నేను యాకోబు దేవుడను. Today he says, ఈ రోజున ఆయన సెలవిస్తున్నారు, I am going to be the God of Ankit and Sreshta. నేను అంకిత్కు శ్రేష్ఠకు దేవునిగా ఉండేదను. The God who was called by the name of Abraham, అబ్రహామును పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్న దేవుడు Isaac, ఇస్సాకును and Jacob యాకోబును is going to be called as the God of Ankit and Sreshta. ఆయన అంకిత్కు శ్రేష్ఠకు దేవునిగా పిలువబడనై ఉన్నారు. He will be your God, ఆయన మీకు దేవునిగా ఉంటారు. and he will be called by the people and by heaven as the God of Ankit and Sreshta. ఆయన ప్రజల ద్వారాను పరలోకము ద్వారాను కూడా అంకిత్కు శ్రేష్ఠకు దేవునిగా ఉన్న దేవునిగా పిలువబడనై ఉన్నాడు. The same God who was with Abraham, అబ్రహాముతో ఉన్న అదే దేవుడు, the same God who was with Jacob, యాకోబుతో ఉన్న అదే దేవుడు, same God who was with Isaac, ఇస్సాకుతో ఉన్న అదే దేవుడు will be with you also in the same way. అదే రీతిలో మీతో కూడా ఉంటారు. This is what the Almighty God told me to tell you. ఇది సర్వశక్తి గల దేవుడు మీతో చెప్పమని నాకు చెప్పిన మాట. There was a Sunday school going on, ఒక సండే స్కూల్ జరుగుతూ ఉంది. and the Sunday school teacher was explaining how God created Eve from Adam. సండే స్కూల్ టీచర్ గారు ఆదాము నుండి హవ్వమును ఎలా సృజించారో నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. She said God took the bone from the side of Adam and created Eve from that. ఆవిడేం చెప్పారంటే ఆదాము యొక్క ప్రక్క నుంచి ఎముకను తీసి తద్వారా హవ్వమును సృజించాడు అని చెప్పారు. And she said how much it would have pained for Adam to have the bone removed for Eve to be created. ఆవిడ ఇంకా ఏం చెప్పారంటే హవ్వమును సృజించడానికి దేవుడు ఆదాము ప్రక్కడెముకను తీసినప్పుడు ఆదాముకు ఎంత నొప్పి కలిగి ఉంటుందో. Suddenly one little boy who was listening stood up. అకస్మాత్తుగా ఆలకిస్తున్న చిన్న బాబు పైకి లేచి And నిలబడ్డాడు. he said, అతను ఏమన్నాడంటే, Madam, మేడం, my side is paining suddenly. అకస్మాత్తుగా నాకు ప్రక్కలో నొప్పి వస్తోందండి. Am I going to get a wife? నాకు ఇప్పుడేమైనా భార్య వచ్చేస్తోందా? Ankit, is your side paining? అంకిత్, ప్రక్కలో ఏమైనా నొప్పిగా ఉందా? Do you have pain on your side? ఏమైనా ప్రక్కలో నొప్పిగా ఉందా? No. లేదు. You have God on your side. దేవుడు మీ పక్షమున ఉన్నాడు. The Almighty God is going to be on your side. సర్వశక్తిగల దేవుడు మీ పక్షమున ఉండనై ఉన్నారు. He is going to be on the side of Ankit and Sreshta. ఆయన అంకిత్కును శ్రేష్ఠకును ప్రక్కనే ఉండనై ఉన్నారు. The God of Abraham. అబ్రహాము దేవుడు. If you read Genesis 12 verse 4 and 5, ఆది కాండము 12వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు మీరు పఠించినట్లయితే, God gave a call to Abraham. దేవుడు అబ్రహామునకు ఒక పిలుపును అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. And he said, ఆయన ఏం చెప్పారంటే, Abraham, అబ్రహాము, come out of your family నీ కుటుంబంలో నుంచి బయటికి రమ్ము. and go to the place which I show you. నేను నీకు కనబరుస్తున్న స్థలానికి నీవు వెళ్ళుము. Even today, both of you are coming out of your families ఈ రోజున మీరు కూడా మీ కుటుంబాల్లో నుంచి ఇరువురు బయటకు వస్తున్నారు. and going to the place of cleaving with each other ఒకరిని ఒకరు అంటి పెట్టుకుని దేవుడు చూపే స్థలానికి వెళ్ళబోతున్నారు. as one flesh. ఒక శరీరముగా. And just Abraham did not come out. అబ్రహాము కేవలం బయటికి రానటమే కాదు, Sarah followed him. శారా ఆయనను వెంబడించింది. She followed him, leaving her family, తన కుటుంబాన్ని కూడా విడిచి శారా ఆయనను వెంబడించారు. leaving the comforts of the family created by her parents, తన యొక్క తల్లిదండ్రులు సృజించిన సుఖవంతమైన కుటుంబంలో నుంచి ఆమె కూడా బయటకు వచ్చారు. and followed Abraham faithfully. అబ్రహామును నమ్మకముగా వెంబడించారు. And Abraham received all the blessings because of Sarah. శారాను బట్టి అబ్రహాము సకల ఆశీర్వాదములను స్వీకరించారు. Proverbs 18:22 says, సామెతలు 18:22 ఏం చెప్తుందంటే, he who finds a wife finds a good thing, భార్య దొరికిన వానికి మేలు దొరికెను, and the favor of the Lord also comes to him. యెహోవా అనుగ్రహము కూడా వాని మీదకు వచ్చును. Because Sarah stepped out, శారా ఆ రీతిగా బయటకు వచ్చారు గనుక God's favor followed Abraham to fulfill his call. దేవుని యొక్క పిలుపును నెరవేర్చడానికి దేవుని అనుగ్రహం అబ్రహాము జీవితంలో నెరవేర్చబడింది. God's goodness came to Abraham. దేవుని మేలు అబ్రహాము చెంతకు వచ్చి ఉన్నది. Even today, Sreshta is stepping out ఈ రోజున కూడా శ్రేష్ఠ బయటకు వస్తున్నారు and entering into a new realm with Ankit. అంకిత్తో కలిసి నూతనమైన పరిధిలోనికి ప్రవేశిస్తున్నారు. And Sreshta
as you are getting united with Ankit, శ్రేష్ఠ, మీరు అంకిత్తో ఏకమవుతూ ఉండగా you are the good thing God is giving him. మీరు అంకిత్కి అనుగ్రహించబడ్డ మేలై ఉన్నారు. And the favor of God is going to follow him to fulfill God's purpose. దేవుని ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి దేవుని ఆగ్రహం ఆ విధంగా ఆయనను వెంబడించనై ఉన్నది. And the first story in the life of Abraham begins only with Sarah. అబ్రహాము యొక్క జీవితంలో మొట్టమొదటి కథనం సారాతోనే ఆరంభించబడుతుంది. In the same chapter, Genesis 12, ఆదికాండం 12 అదే అధ్యాయంలో when Abraham steps out, అబ్రహాము కాలు బయట పెట్టగానే the first thing that happened was the testing of Sarah. మొట్టమొదటిగా జరిగింది ఏమిటంటే సారాకు సంబంధించిన The పరీక్ష. commitment that Sarah had to make. సారా చేసుకోవలసి ఉన్న ఒప్పందము. Genesis 12:10-13. ఆదికాండము 12 10 నుండి 13 వరకు. The first place was Egypt. మొదటి ప్రాంతమే ఐగుప్తు. And in Egypt, ఐగుప్తులో a godless country, దేవుడు లేని దేశం అది. Abraham said, అబ్రహాం ఏమన్నాడంటే, Sarah, సారా, you're so beautiful. నువ్వు చాలా సౌందర్యవతివి. Everyone here will try to take you. ఇక్కడున్న వారందరూ నిన్ను చెరపట్టాలి అనుకుంటారు. For that they may kill me if they know I am your husband. నేను గనక నీ భర్తనని వారు తెలుసుకుంటే అందు నిమిత్తం నన్ను చంపేస్తారేమో. Abraham loved his life more than his wife. అబ్రహాము తన భార్య కంటే తన ప్రాణాన్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించాడు. So he said, please tell everyone, you tell everyone that you are my sister. కనుక సారా, నీవే అందరికీ చెప్పు, నాకు సహోదరి అవుతావని చెప్పు. Did Sarah accuse him? సారా అతని మీద ఏమైనా నింద మోపిందా? She humbled herself. ఆమె తన్ను తాను తగ్గించుకుంది. She committed herself to the call of her husband. తన భర్త యొక్క పిలుపునకు తన్ను తాను లోబరుచుకుంది. She did not mind her status in life. తన యొక్క జీవిత భద్రత గురించి ఆమె ఏ మాత్రము యోచించలేదు. And she committed herself, even though it was a difficult move, difficult status that she had to get into for her husband's call to be fulfilled. తన యొక్క భర్త ఇచ్చిన పిలుపును నెరవేర్చడం అనేది తన జీవితంలో అత్యంత కష్టకరమైన కార్యం అయినప్పటికీ కూడా ఆమె సంపూర్ణంగా విధేయత చూపించారు. She believed God would care for her. దేవుడు నా గురించి జాగ్రత్త వహిస్తాడు అని ఆమె Her విశ్వసించారు. eyes were only on fulfilling the husband's call. తన యొక్క నేత్రాలన్నీ కూడా భర్త పిలుపును సంపూర్తి చేసే విధానం మీదనే ఉన్నాయి. She was willing to even give herself away. ఆమె తనను తాను విడిచిపెట్టుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడుతున్నట్లుగా మనకు కనబడుతున్నారు. But did God forsake her? కానీ దేవుడు ఆమెను విడిచిపెట్టారా? No. లేదండి. God fought for her. దేవుడు ఆమె పక్షమున పోరాడి ఉన్నాడు. Even though Abraham could not help her, అబ్రహాము ఆమెకు సహాయము చేయకపోయినప్పటికీ God fought for her before the Pharaoh and all the people of Egypt. ఫరో ఎదుటను ఐగుప్తు ప్రజలందరి ఎదుటను దేవుడు సారా పక్షమున పోరాడి ఉన్నాడు. In verse 17, 17వ వచనంలో God inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Sarah. సారాను బట్టి దేవుడు అతని ఇంటి వారిని మహావేదనల చేత బాధించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. As you commit yourself totally to the vision of your husband, determined to stand with him at all costs, God will fight for you. మిమ్మును మీరు వారి యొక్క దర్శనం కోసమై సంపూర్తిగా సమర్పించుకుని కృత నిశ్చయముతో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మీ పక్షమున పోరాడనై ఉన్నాడు. Not worried about what the people say about your husband or yourself in the ministry, as you stand with him to fulfill the call. As my wife has stood with me, you will see God fighting for you. మిమ్మును గురించి, మీ భర్తను గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో అనే దాన్ని బట్టి కాకుండా, నా భర్త యొక్క పిలుపు కోసం నేను నిలిచి ఉన్నాను అన్నప్పుడు అట్టి కారణాన్ని బట్టి దేవుడు మీ పక్షాన నిలిచి ఉండి పోరాడతారు. No man shall be able to touch you or your reputation. మిమ్మును, మీకు దేవుడిచ్చిన పేరు ప్రఖ్యాతిని ఏ నరుడు కూడా తాకజాలడు. After that, what happened? ఆ తరువాత ఏం జరిగింది? God's favor. Sarah brought God's favor to Abraham. సారా దేవుని అనుగ్రహాన్ని అబ్రహాము చెంతకు తీసుకుని వచ్చింది. Verse 16. 16వ వచనంలో Pharaoh gave Abraham sheep, cattle, male and female donkeys, male and female servants, camels, and sent them away. ఫారో అబ్రహామునకు మేలు చేశాడు. అందువల్ల గొర్రెలు, గొడ్లు, మగగాడదలు, దాసులు, పనికెత్తలు, ఆడుగాడదలు వంటలన్నీ కూడా అబ్రహాముకు అనుగ్రహించబడ్డాయి. All the riches that Abraham had came through the obedience of Sarah.
అబ్రహాము కలిగి ఉన్న ఐశ్వర్యం అంతయు కూడా సారా యొక్క విధేయతను బట్టి అబ్రహాముకు అనుగ్రహించబడింది. It's Sarah who brought the riches into the life of Abraham. అబ్రహాము జీవితంలోనికి ఐశ్వర్యమును తీసుకుని వచ్చిన వ్యక్తి సారానే. Same thing happened before Abimelech, the Philistine king. ఫిలిస్తీయులకు రాజైన అబీమెలెకు ఎదుట కూడా అక్షరాల ఇలాగనే జరిగింది. In Genesis 20. ఆదికాండము 20వ అధ్యాయంలో. And the same way God fought for Sarah. అదే రీతిగా దేవుడు సారా పక్షమున పోరాటం చేశాడు. God appeared to Abimelech the Philistine and said, if you touch her, you will die. దేవుడు అబీమెలెకు రాజు ఫిలిస్తీయుల రాజుకు ప్రత్యక్షమై నీవు ఆమెను ముట్టుకుంటే చచ్చిపోతావని చెప్పాడు. Yes, and then Abimelech repented. అవునండి, అప్పుడు అబీమెలెకు He said, I పశ్చాత్తాపపడ్డాడు. did not know. నాకు తెలియదు. And in verse 14 and 15, 14-15 వచనాల్లో Abimelech gave cattle, sheep, slaves, and 1,000 shekels of silver for the sake of Sarah to Abraham. సారా నిమిత్తమై అబీమెలెకు అబ్రహామునకు గొర్రెలను, గొడ్లను, దాసదాసి జనములను అలాగనే వెండిని కూడా అతనికి ఇచ్చి పంపించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. శ్రేష్ఠ, Through you, God will provide everything that is needed for your family and for the calling of Ankit. మీ ద్వారా అంకిత్ యొక్క పిలుపునకు, మీ కుటుంబంనకు అవసరమైన వాటన్నిటినీ కూడా దేవుడు అనుగ్రహించనయ్యున్నారు. Even the enemies will come and pour the silver and gold. శత్రువులు సైతం వచ్చి వెండి బంగారములను మీ ఎదుట కృమ్మరించెదరు. There will be nothing lacking. ఏ కొదువయి ఉండదు. You will have such an obedient spirit, obeying God to fulfill the calling of your husband at all costs. ఎంత ఖరీదైనను వెచ్చించి సరే మీ భర్త యొక్క పిలుపును నెరవేర్తించడానికి అట్టి విధేయత గల ఆత్మను దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తారు. And then God started working for Sarah. ఆ తర్వాత దేవుడు సారా కోసం పని చేయడం ప్రారంభించారు. God made Sarah birth the child of the promise. దేవుడు సారాను వాగ్దానపు బిడ్డకు జన్మనిచ్చులాగున చేశారు. Isaac was born. ఇస్సాకు జనించాడు. God honored her womb, దేవుడు ఆమె గర్భమును ఘనపరిచాడు. brought forth the promise, Isaac. ఇస్సాకు అనే వాగ్దానమును తీసుకుని వచ్చాడు. Honored her to bring laughter. నవ్వును తీసుకురావడం ద్వారా ఆమెను ఘనపరిచారు. Laughter into the family. కుటుంబంలోనికి నవ్వును Your తీసుకొచ్చారు. family will be full of laughter. కుటుంబం ఎప్పుడు నవ్వులతో నిండి ఉంటుంది. You will birth laughter. మీరు నవ్వునకు జన్మనిస్తారు. And God brought her honor before all who despised her. దేవుడు ఆమెను తృణీకరించిన వారందరి ఎదుటను కూడా ఆమెకు ఘనతను అనుగ్రహించారు. Before Hagar. హాగరు ఎదుటను, Before the child of Hagar. హాగరు యొక్క బిడ్డ ఎదుటను కూడా God honored her. దేవుడు ఆమెను ఘనపరిచి God ఉన్నాడు. made her laugh. దేవుడు ఆమెను నవ్వుకునేలా చేసి ఉన్నాడు. God will honor your family life. దేవుడు మీ కుటుంబ జీవితమును You ఘనపరుస్తారు. will bring laughter after laughter. మీరు నవ్వు వెంబడి నవ్వును తీసుకుని And వస్తారు. Abraham also supported his wife in this mission. అబ్రహాము కూడా ఈ పనిలో తన భార్యకు సహకరించారు. When God spoke to Abimelech, దేవుడు అబీమెలెకుతో మాట్లాడినప్పుడు he said, ask Abraham to pray for you. ఆయన చెప్పారు, అబ్రహామును నీ కోసం ప్రార్థించమని అడుగు. And the prophet Abraham prayed. ప్రవక్త అయ్యున్న అబ్రహాము ప్రార్థించారు. And God delivered the nation. దేవుడు ఆ దేశమునకు విడుదల He అనుగ్రహించారు. supported her in the mission తన యొక్క పనిలో ఆయన సహకరించారు. to receive the promise. వాగ్దానాన్ని స్వీకరించడానికి. Yes, he received the people he received the angels who brought the message. వర్తమానాన్ని తీసుకుని వచ్చిన దూతలను ఆయన స్వీకరించగలిగి He ఉన్నాడు. waited at God's feet. దేవుని పాదముల చెంత వేచి ఉన్నాడు. And he supported her when she was ridiculed by Hagar. హాగరు చేత ఆమె తృణీకరించబడి ఉన్నప్పుడు అబ్రహాము ఆమెకు సహకారంగా ఉన్నాడు. Abraham said, Sarah is my good gift. అబ్రహాం అంటున్నాడు, సారా నాకు మంచి బహుమానమైనది. Only if I honor her, I'll get the favor of God. నేను ఆమెను ఘనపరిచినప్పుడు మాత్రమే దైవానుగ్రహాన్ని పొందుకోగలను. And he honored her. ఆయన ఆమెను ఘనపరిచారు. Yes, Sarah looked at Abraham అవునండి, సారా అబ్రహామును చూస్తున్నారు. as the image of God. దేవుని స్వరూప్యంగా చూస్తున్నారు. Genesis 1:27 says, ఆదికాండము 1:27 ఏం చెప్తుందంటే, God made Adam in his own image. దేవుడు ఆదామును తన సొంత స్వరూప్యములో చేశారు. So Sarah said, my husband is God's image. కనుక సారా అనుకుంటుంది, నా భర్త దేవుని స్వరూప్యం. He hears the voice of God. ఆయన దేవుని స్వరమును ఆలకించువాడు. He's led by God. దేవుని చేత So in నడిపించబడేవాడు. my own way, let me submit to him and obey him, as the Bible says in Ephesians
5:22. ఎఫెసీ 5:22లో దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిచ్చినట్లుగా నా సొంత విధానములో నా విధేయతను ఆయన ఎదుట నేను కనబరుస్తాను. And God blessed both of them. దేవుడు వారిద్దరిని ఆశీర్వదించాడు. Isaiah 51:2. యెషయా 51:2. God blessed them. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు. God increased them. దేవుడు వారిని వృద్ధి You పొందించాడు. will have a great increase as never before. గతములో లేని గొప్ప వృద్ధిని మీరు కలిగి ఉండబోతున్నారు. He will lead you as the God of Abraham. అబ్రహాము దేవునిగా ఆయన మిమ్మును నడిపిస్తారు. And this will be your future. ఇది మీ భవిష్యత్తుగా ఉండబోతోంది. Let me sing a beautiful song అద్భుతమైన మీకోసం పాట. which says God will lead you. దేవుడు మిమ్మును నడిపిస్తాడనే పాట. I need not ask what time will bring, while to my Savior's hand I cling. A song of trust my soul can sing, for step by step He will lead me. I need not fear, though dark the way, for Jesus close to me doth stay, until the dawn of perfect day. Still step by step He will lead me. Step by step to the glory land, my Savior guides with a loving hand. I go to dwell with a blood-washed band, and step by step He will lead me. The God of Isaac, ఇస్సాకు దేవుడు, the God of Isaac. ఇస్సాకు దేవుడు. The Bible says బైబిల్ చెప్తోంది in Genesis 31:42, ఆదికాండము 31:42లో Jacob says, యాకోబు చెప్తూ ఉన్నాడు, God of my father, నా తండ్రి దేవుడు, God of Abraham, అబ్రహాము దేవుడు, and the fear of Isaac. ఇస్సాకు యొక్క భయం. Ankit, అంకిత్, the God of Isaac is your God. ఇస్సాకు దేవుడు మీ దేవుడై ఉన్నారు. Isaac had the fear of God in him. ఇస్సాకు తనలో దేవుని అందలి భయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. Never did anything without God speaking to him. దేవుడు మాట్లాడకుండా అతడు ఎప్పుడు ఏమీ చేయలేదు. And when God spoke to him, దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు he went boldly, not afraid of any man. అతడు ఏ నరునికి భయపడక ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాడు. Genesis 24:63. ఆదికాండము 24:63. Even when the servant of Abraham went to find a bride for him, అబ్రహాము యొక్క దాసుడు తన కోసం వధువును తీసుకురావడం కోసం వెళ్ళినప్పుడు కూడా Isaac was meditating. ఇస్సాకు ధ్యానం చేస్తున్నాడు. He was waiting on God ఆయన దేవుని యొద్ద వేచి with ఉన్నాడు, the fear of God, దేవుని అందలి భయముతో, saying, Lord, ప్రభువా, I fear you. నేను నీకు భయపడుతున్నాను, I honor you. నేను నిన్ను You will ఘనపరుస్తున్నాను, bring me the right partner. నీవు నాకు సరైన భాగస్వామిని తీసుకొస్తావు. You have been waiting and waiting. మీరెంతగానో వేచి Today ఉన్నారు. God is uniting you with the right partner. ఈ రోజున దేవుడు సరైన భాగస్వామితో మిమ్మల్ని You'll ఐక్యపరుస్తున్నాడు. have great joy in your relationship as Isaac and Rebekah had, ఇస్సాకు రెబెకా కలిగి ఉన్నట్లుగా మీ బాంధవ్యంలో గొప్ప ఆనందాన్ని మీరు కలిగి ఉంటారు. because of the fear of God that is in you. ఎందుకనగా మీలో ఉన్న దేవుని భయమును బట్టి. This is what the Holy Spirit told me. ఇది పరిశుద్ధాత్ముడు నాకు సెలవిచ్చిన మాట. In Psalm 115 and verse 13, 115వ కీర్తన 13వ వచనంలో, He will bless those who fear the Lord, తన యందు భయభక్తులు గల వారిని ప్రభువు ఆశీర్వదించువా, and He will increase you. ఆయన మీకు వృద్ధి కలిగిస్తారు. As Isaac sowed, ఇస్సాకు విత్తనం వేసినట్లుగా God blessed Isaac. దేవుడు ఇస్సాకును దీవించారు. Not what he sowed, but God blessed Isaac. అతడు విత్తినది కాదు, దేవుడు ఇస్సాకును ఆశీర్వదించారు. And he reaped 100 times in that year. ఆ సంవత్సరమున 100 పంటను కోసాడు. Many of us in the ministry have to wait for the returns for a long time. సేవలో అనేకమైన సార్లు మనము ప్రతిఫలం కోసం ఎన్నో సంవత్సరాలు ఎదురు చూస్తుంటాం. But according to this verse, you will have returns immediately. కానీ ఈ వచనం ప్రకారం వెంటనే మీకు ప్రతిఫలం రానయ్యున్నది. 100 times returns. 100 ప్రతిఫలం. Genesis 26:13. ఆదికాండము 26:13. Isaac became rich and his wealth continued to grow until he became very rich. ఇస్సాకు ఐశ్వర్యవంతుడయ్యాడు, ఆ దేశమున బహు ఘనత పొందేలా దీవించబడ్డాడు. And his enemies were at peace with him. అతని శత్రువులు అతనితో సమాధానంగా Because ఉన్నారు. whatever well he dug,
God blessed it with water. ఎందుకనగా అతను తవ్విన ప్రతి బావికి దేవుడు మంచి నీరిచ్చి ఆశీర్వదించారు. This will happen to you because of the fear of God that is in you. దేవుని భయం మీలో ఉన్నందున ఈలాగున మీకు As సంభవిస్తుంది. Abraham, you will hear the voice of God and walk in his way. అబ్రహాము వలె మీరు దేవుని స్వరాన్ని వింటూ ఆయన మార్గంలో As నడుస్తారు. Isaac, whatever you do will prosper. ఇస్సాకు వలె మీరు చేయనదంతయు కూడా సఫలమవుతుంది. Finally, the God of Jacob. చివరిగా యాకోబు దేవుడు. The God of Jacob is a prophetic God. యాకోబు దేవుడు ప్రవచనాత్మకమైన దేవుడు. Genesis 49:1. ఆదికాండము 49:1. Jacob called for his sons and said, "Gather around so that I can tell you what will happen to you in the days to come." యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించి ఇట్లా నేను మీరు రండి అంత్య దినములలో మీకు సంభవింపబో సంగతులను మీకు తెలియజేసేదను. Jacob was a prophesying father. యాకోబు ప్రవచనములు చెప్పు తండ్రి. He prophesied about the future of every son he had. అతను కలిగి ఉన్న ప్రతి కుమారుని భవిష్యత్తును అతడు ప్రవచించాడు. That is the power of a family. అది కుటుంబానికి ఉన్న శక్తి అయ్యున్నది. When a father is able to prophesy to his children, ఒక తండ్రి తన బిడ్డలకు ప్రవచనము చెప్పగలిగిన the వాడైతే children will become mighty in the land. బిడ్డలు దేశములో అత్యంత బలమైన వారు అవుతారు. Psalm 112 and verse 2. 112వ కీర్తన 2వ వచనం. I went away from the Lord నేను దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయాను when I was a young boy. నేను చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు. But then అయినప్పటికీ the prophecies that were coming through my father, మా తండ్రి గారి ద్వారా బాయలు వెడలి వచ్చే the ప్రవచనాలు, prophetic word that was coming out of him, ఆయనలో నుంచి వచ్చే ప్రవచనాత్మకమైన వాక్కు transformed my heart, నా యొక్క హృదయాన్ని made రూపాంతరపరిచింది. me repent, నన్ను పశ్చాత్తాపడేలా చేసింది. laid the directions for my life. నా జీవితానికి దిశానిర్దేశం ఇచ్చింది. Every step of the way, జీవితంలో మార్గములో ప్రతి అడుగు, education, విద్య, my marriage, వివాహము, ministry, పరిచర్య, the Lord would speak through him. ప్రభు ఆయన ద్వారా I మాట్లాడుతుండేవాడు. would just do it. నేను కేవలం దాన్ని చేసేవాడు. God has blessed me. దేవుడు నన్ను దీవించారు. And again the grace came upon me ఇంకను ఆయన కృప నా మీదకు వచ్చి ఉన్నది. when we would pray as a family. మేము కుటుంబ సమేతంగా ప్రార్థన The చేస్తున్నప్పుడు Holy Spirit would come upon me పరిశుద్ధాత్ముడు నా మీదకు వచ్చేవారు. and I would prophesy to my children. నేను నా బిడ్డలకు ప్రవచనం చెప్తూ ఉండేవాడిని. Even when they were young children, వారు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు in కూడా, their teens, వారి యొక్క 13 సంవత్సరాల పై వయసులో when the Lord would speak to them, ప్రభు వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు they would shed tears. వారి కన్నీరు కార్చేవారు. We would never know what is in their heart, వారి హృదయంలో ఏముందో మాకైతే తెలియదు. but the Holy Spirit will speak. కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడేవారు. Automatically they got connected to God. దానంతరదే అన్నట్టుగా వారు దేవునితో అనుసంధానమయ్యేవారు. Today they have the prophetic blessing ఈ రోజున వారికి ప్రవచనాత్మక from ఆశీర్వాదం ఉంది. generation to generation. తరముల వెంబడి తరముల You వరకు will be a prophesying father, మీరు ప్రవచించే తండ్రిగా ఉండెదరు. and your children shall be godly generation. మీ బిడ్డలు దైవికమైన తరముగా ఉంటారు. They will become mighty in the land. వారి దేశములో బలమైన వారు The అవుతారు. children of Jacob have built the nation Israel. యాకోబు యొక్క బిడ్డలే ఇజ్రాయేలు దేశముగా Even సంతతిని today నిర్మాణం it చేశారు. stands as a mighty nation. ఈ రోజుకి కూడా బలమైన దేశంగా నిలబడి ఉంది. Along with that, దానితో పాటుగా both of you మీరిద్దరు will raise many sons and daughters, అనేక మంది కుమారులను కుమార్తెలను లేవనెత్తాలి. according to Acts 2:17, అపోస్తల కార్యములు 2:17 to ప్రకారం prophesy to the nation. దేశములకు ప్రవచనం చెప్పడానికి. Prophecy is nothing but testifying about Jesus. ప్రవచనం అంటే మరేదో కాదు గాని యేసుని గూర్చిన సాక్ష్యం. Revelation 19:10. ప్రకటన 19:10 The spirit of prophecy is the testimony of Jesus. యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన సారము. You both will raise thousands of young people మీరిద్దరు వేల కొలది మంది యవనస్తులను లేవనెత్తెదరు. through the best of technology, మీ యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞాన శ్రేష్టతతో and they will rise up and testify about Jesus. వారు లేచి యేసును గూర్చి సాక్ష్యం ఇస్తారు. This is your future. ఇది మీ భవితవ్యం. The God of Abraham, అబ్రహాము దేవుడు, the God of Isaac, ఇస్సాకు దేవుడు, the God of Jacob. యాకోబు దేవుడు. The same grace is coming upon both of you అదే కృప మీ ఇద్దరి మీదకి దిగి వచ్చుచూ ఉన్నది. to be the God of Ankit and God of Shrestha. అంకిత్ శ్రేష్ఠాల దేవునిగా ఉండు నిమిత్తమై Rise up, పైకి లేవండి, rise up, పైకి లేవండి. as he was with Abraham. ఆయన అబ్రహాముతో ఉన్న You రీతిగా have this image of God, దేవుని స్వరూప్యము వలె Shrestha, శ్రేష్ఠ to bring all the provisions into the family and into the nation. సకల వనరులను కుటుంబములోనికి దేశములోనికి తీసుకుని వచ్చెదరుగా. As he was with Isaac to prosper him, ఆయన వర్ధిల్లత కోసమై ఇస్సాకుతో కూడా ఉన్నట్లుగా, as he was with Jacob to prophesy.
ప్రవచనము చెప్పడానికి యాకోబుతో కూడా The ఉన్నట్లుగా same grace is coming upon you today. అదే కృప ఈ రోజున మీ మీదకు వస్తోంది. May God bless you richly. దేవుడు ఐశ్వర్యవంతముగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగా. Even now I would like to invite our children, Stella Ramola and Daniel, to sing the blessing song for you, after which I invite my wife, Sister Evangeline, to pray this prayer of blessing.